परम सत्कारयोग मेरे बहुत ही प्यारे नौजवान साथियों, सब तो पहला तो मैं इन्हां मुंडियां दा तह दिलों धन्नवादी हाँ जिन्हां ने अज उस वेले आके तुहाडी बांह फड़ी है। मैं तुहाडी बांह इस करके कह रहा हैं कि ये जिंदगी मौत का सवाल है। ये ऑर्डीनेंस कोई खेड नहीं, किते ऐ ना समझ लो जे कि कोई पल दो पल की खेड है। ये प्यारे बच्चों, तुहाडा भविख विगाड़न की खेड है। तुहाडी मौत के वारंटां ते साइन हो चुके हैं। जिस गल नूं लैके लड़ रहे हैं तो मैं एक गल तुहानूं दस दियां, भुलेखा सब तो पहला मैं ये कढ़ दिया क्योंकि बहुत सारिਆਂ ਦੇ मन च स्टार्टिंग च आए जे गल आउण लग पैंदी है भी यूनीयन वाले आ गए तो खमणी ये सारे उहो जे होणगे। भुलेखा कढ़ लियो। थोड़े जे दिन पहला जिद्दां आपां 15 तरीक नूं जाम लाया है, उस दिन 16 तरीक नूं प्रोग्राम सीगा कि लोक सभा दे विच इहदे ते बहस होनी है। प्रोग्राम दिता सीगा कि लोक सभा का जाके घिराओ करना है, उसका विरोध करना है, उत्थे जाके नारे लाने हैं। तो प्यारिओ, सानू दिल्ली की पुलिस बार बार, क्योंकि दाश ते जिम्मेवारी स्टेट की है, साडे नंबर उन्हां कोले हुंदे है, बार बार ये कह रहे सी जी इत्थे 44 लगी है, इत्थे ये है, इत्थे वो है, परचे दर्ज होणगे, कार्रवाइयां होणगियां। लेकिन दोस्तों, साडे घरे भी तुहाडे वर्गे निक्के निक्के जम्मे हैं। सानू पता है कि तुहाडी जिंदगी तुसी जिउंदे तां रहना है जे असी तुहाडे मूहरे लग के मरन लई तैयार होवांगे तां तुसी जिउंदे रहोगे। जेकर असी साडे जिहड़े बाप आ, जिहड़े दादे हैं, जे असी मरन तो पिछा वट गए तां मेरा ख्याल है साडी आउण वाली जनरेशन, साडी नस्ल, साडी पीढ़ी जिउंदी नहीं रह सकदी। इह गल दा सानू तसल्ली हो चुकी है क्योंकि जिहड़े फैसले आ रहे हैं, जिहड़े कानून आ रहे हैं, उन्हां दा फिर असी विरोध करन दे लई बिना किसी गल की झिझक तो दिल्ली दे विच पहुंचे हैं। उत्थे असी गिरफ्तारियां हुईयां, साडे ते परचे पे है, नैशनल डिजास्टर वर्गे परचे पे है, लेकिन कोई परवाह नहीं प्यारिओ। जेल जाना जावांगे, लाठियां खानियां खावांगे। तुसी एक ऐ ना समझो जे कि मैं कोई हां ते तुसी खमनी किहदे किहदे धीआं पोता नहीं। तुसी सारे साडे बच्चे आ, साडे धीआं पोता है। तुहाडे तो पहला अगर मरन की गल आएगी तो मेरी मौत होएगी, फिर मेरी हथ बन के बेनती आ, फिर ना पिछे नूं अगे नूं पिछा वेखियो, फिर सारा पंजाब एक थां ते प्लेटफार्म ते खड़ा नजर आवे। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये गल मैं क्यों कही है? असी इत्थों तक गल सानू पहुंची नजर आ रही है। आ स्टेज आ जिहड़ी तुहाडी इन्हां मुंडियां ने अरेंज कीती है। मैं तह दिलों धन्नवादी हां इन्हां नौजवानां दा जिन्हां ने कल साडी मीटिंग दे विच आके साडे नाल ये गल कही कि बापू जी असी तुहाडे नाल हैं, असी नौजवानां नूं इकट्ठे कर सकदे हां, लेकिन जिहड़ी गल है वो गल सानू नहीं पता, इन्हां नूं दस्सण वास्ते तुसीं पहुंचे हो। अज इन्हां ने मैनूं टैलीफोन कीता कि तुसीं पहुंचो, मैं पहुंचिआ। गल गौर नाल समझ लो सारे नौजवानों, एक गल दा मैनूं पहलां जवाब दिओ सारे जाने ईमानदारी नाल, जमीन रखण दे हक च हो के जाण दिए रखनी है। ध्यान ना सुनियो, ये आर्डीनेंस क्यों आए ते आर्डीनेंसां दे विच की है? दो गल्लां दा पहला ध्यान कर लो। जिहड़े लोग ये कहिंदे आ कि ये जिहड़े आर्डीनेंस आ, जिहड़े कानून आ, लोक पक्खी आ, किसान पक्खी आ, कहण वालियां नूं मेरा चैलेंज आ, जदों मर्जी जी दा जी करदा है साडे नाल टेबल ते बैठ के बहस कर ले देते, एक भी लैन कट के विखा देण किसान पक्खी, लोक पक्खी, तो असीं सिर झुका देंगे उन्हां दे मूहरे। इहदे च लैना देखो की लिखिया की इहदे च प्यारिओ ये गल लिखी है। इहदे च कहा कि कंपनियां आके तुहाडी फसल खरीदणगियां, पहली गल। अगली गल की है जिहड़ी सब तो खतरनाक है, वो ये है कि अगर किसान दा ते खरीददार दा डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया पैसे लेने के मामले ते, तो किसान कोर्ट नहीं जा सकता। इन मैनू दसो ये किसान पक्षी लाइन है? जिहड़े लोग कहते हैं किसान पक्षी है, ये लाइन नूं अंदाजा ला के दसो साडे किसानां दा कोर्ट जाके अपना हक ले लेने का अधिकार खोलिया जिस आर्डीनेंस इस कानून के जरिए उन्होंने किवें असीं मन्नांगे किसान पक्षी है। अगली गल एक होर नोट करियो,
ਸਾਡੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਮ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਸੀ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਪਦਾਮ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਐ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਨੇ, ਆਹ ਫਸਲ ਬੀਜੋ, ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਊਗਾ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਰੋਲਣਗੇ ਭਰਾਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਅ ਫਸਲ ਸਿੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਫਸਲ ਸਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਥੱਕ ਜਾਗੇ, ਅਖੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਉਣਗੇ ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਹੋਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਡੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ। ਔਰ ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਡੀ ਰਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਸਾਡੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੋਖਾ ਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 164 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 164 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਅੰਦਰਲੇ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 64 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਬੋਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ 64 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਫਸਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ? ਬੋਲਿਓ, ਵੇਚੇਗਾ ਨਾ? ਫਸਲ ਵੇਚਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਜਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਨ ਕਾਲਾ ਜਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬਾਹਰ ਵੇਚਤੀ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕਣਗੇ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕਣਗੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਵਿਕਿਆ। ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ? ਨੈਲਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵਿਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਫਰਮਾਨ ਆਏਗਾ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਆਏਗਾ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਦੋਨੇ।
ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਮੜੇ ਇੱਕ ਪਲੇ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕੀ ਵਾਅਦਾ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿਸਾਨੋਂ ਡਬਲ ਕੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਸਨੇ। ਸੁਣਿਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਇਨਕਮ ਡਬਲ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ 800 ਨੂੰ 1000 ਨੂੰ ਵਿਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆ 60000 ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੇਕਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 15000, 18000, 14000, 16000 ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਘਟ ਕੇ 800 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੇਕਾ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ 40000 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਸਾਨੋਂ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ जी की कहूँगा कि भाइयों आपके साथ वायदा किया था, इनकम डबल करेंगे, की या नहीं की? आप कहेंगे की मोदी जी, कहोगे ना? हाँ, इस गल ते अड़े रहना है, इस गल ते अड़े रहना है कि लख यतन ला ले कोई, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਫਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਉੱਥੇ ਵੇਚੋ, ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚੋ, ਅਦਾਰੇ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਕਮਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ। ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਣੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਬਾਈਕਾਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਰਣਨੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਓ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਗੋਰਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠਣਾ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਪਰਸੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਯਾਰ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮਗਰਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੈ, ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆਂ।
ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਰਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।